Hello students, welcome to nursing education class. So this is our last class in the unit AV8s. So in the educational media unit, we have studied various types of audio visual aids. So in that, today we are going to study about the last three topics, that is tape recorder, public address system and computers. So, what do you mean by public address system? I hope we all have attended very big gatherings. Otherwise, for example, we have attended Holy Mass in big churches. Otherwise, we can tell that we have undergone various festivals in temples, mosque, or general public gathering. So all this area, how they give up the information, or how they provide the announcement, or how it is audible to others, it is through the public address system. So in a small thing, I can tell that the public address system, it really it consists of mainly three things. That is, a mic should be there, and the amplifier and the sound system should be there, and the speaker in order to provide the loud sound towards the audience. So it is required for communication in large group, even more than 50 students. So since we are studying here, it is under the educational media. So നമ്മൾ ഇത് പഠനപരമായി എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കുന്നത്. സോ പഠനത്തിനൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക് അഡ്രസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റവും മൈക്ക് സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ക്ലാസ്സിലുള്ളപ്പോഴാണ്, അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ മെഡിക്കൽ കോളേജസ്, ദോസ് വു ആർ ഹാവിങ് ആൻ ഇൻടേക്ക് ഓഫ് 100 പെർ ഇയർ, അതർവൈസ് 150 പെർ ഇയർ ഓർ 200, അല്ലേ? ഒരു ക്ലാസ്സിലോട്ട് 200-100 കുട്ടികളെ ഇൻടേക്ക് ഉള്ള ബാച്ചുകളിൽ ഒരു ടീച്ചറിന് മൈക്കില്ലാതെ അവർക്ക് ഓഡിബിൾ ആവാൻ സാധിക്കില്ല. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കണ്ടീഷൻ, ദേ ഓൾ വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം, ആൻഡ് through the mic only the teacher will be providing the education. So this system aims at reproducing the original sound at a higher intensity. So the teacher will be normally talking in the same low tone how she talk, but through the mic, it will be through the amplifier, it will be modulated, and through the speaker the output will be of higher volume, so that all the students sitting, all the gathering sitting in the hall, that means say 200, everybody can able to hear it very clearly. The quality of reproduction depends on the public address system and the quality of the hall. ഇതിൻ്റെ ഒച്ച അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം എന്ന് പറയുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അത് എത്ര ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് സ്പീക്കറിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ സ്പീക്കറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് പറയുന്ന ഹാൾ, അല്ലേ? സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗ് ഹോൾ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എക്കോ, അല്ലേ? ഭയങ്കര എക്കോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇവർ സ്പീക്കേഴ്സ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, 2-3 സ്പീക്കർ. സോ സംടൈംസ് ഈവൻ ഇൻ വെരി ബിഗ് ചർച്ച് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദേ ഫിക്സ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ, സോ ദാറ്റ് ദർ വിൽ നോട്ട് ബി എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻ ദ tone or in the amplification of the sound. So it depends upon the quality of public address system and even the quality of the hall also. The public address system consists of a microphone, amplifier and speaker, as I have told. Microphone is a sound sensitive transducer that converts the sound energy into electrical energy. മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ട് ട്രാൻസ്ഡക്ടർ ആണ്. സോ വാട്ട് എവർ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ദർ, ദ സൗണ്ട് എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി, ആൻഡ് ദിസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഈസ് റീകൺവേർട്ടഡ് ടു സൗണ്ട് എനർജി ബൈ ദ സ്പീക്കേഴ്സ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്കിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തരംഗങ്ങൾ വഴി, ഇലക്ട്രിക് തരംഗങ്ങൾ വഴി പിന്നീട് അത് ഇലക്ട്രിക് തരംഗങ്ങൾ സൗണ്ട് എനർജി ആയിട്ട് സ്പീക്കറിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താണ് വി ആർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ ഇറ്റ് ത്രൂ ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഇൻ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ദ മൈക്രോഫോൺ could either be mobile or fixed at a table or a floor stand. So we can see that the microphone അല്ലെങ്കിൽ the mic, it can be either a fixed one, അല്ലേ? നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് മൈക്കുകൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോർ സ്റ്റാൻഡിൽ ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പോഡിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഈ മന്ത്രിമാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മേശയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഫോണുകളാണ്. Otherwise it can be a microphone, അല്ലേ? Like in case of grand finale or the anniversary of any of the big channels, we can see that the grand finale, everybody they never have a wire, or they just take up the mic and they move around. That are mobile microphones, like movable one without a wire.
The speaker should maintain a distance of about 20 centimeter from the lips to avoid sound distortion. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയാറില്ലേ, നമ്മൾ മൈക്കിലൂടെ ഒരു പാട്ട് പാടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീച്ച് പറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ചുണ്ടിനോട് ചേർത്ത് വെക്കരുത്. ഏകദേശം ഒരു 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലിപ്സിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇട്ട് വേണം അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട്. ദെൻ ഓൺലി ദർ വിൽ ബി good clarity of the sound, otherwise the sound will be distorted. The amplifier controls the sound and the tone of the sound. So the amplifier നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൈപ്പിലുള്ള ബോക്സ് where we can see so much of buttons are there and the lights will be up down according to the sound variation modulations. I hope you all have seen the amplifier. If you have not, at least type the word in the Google and try to see the picture of an amplifier so that it will be more clear for you. And this amplifier, it controls the volume. ആംപ്ലിഫയറിലുള്ള വോളിയം കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സൗണ്ട് മോഡുലേഷൻ അതിൻ്റെ ടോണൊക്കെ കൺട്രോൾ ആവുന്നത്. സോ ദ ടോൺ കൺട്രോൾ consist of low frequency and high frequency components and helps in giving the desirable quality of sound. So in the tone control system they have high frequency and low frequency components. So in that they will be controlling the sound system so that a clarity voice will be coming out through the speaker. So this is about the public addressing system, which can be used in a classroom even when they have a more number of students in the class. Next one is tape recorder. Tape recorder also we can use it as an educational media. So even in a classroom, if the teacher, you just think that if the teacher is very busy, she want to do some lab works during that time, or there is inspection work, the teachers are very busy in some other official work. So how we can leave the students free in the classroom? So during that time we can use a tape recorder. So if it is recorded already, we can use that. Otherwise, for example, think about speech therapy in various hospitals. So what is the improvement of the child in speech or the clarity of the voice? So in that condition, every time when the child come towards the speech therapist, they record it, and the next time they will record, so that every time they can compare and see that how much improvement is there in the speech therapy. So for these type of things, really tape recorder helps a lot. So tape recorder is used to record sound on magnetic tape, which can be reproduced at any time as required. So one of the main thing is, if we tell something we forgot later, even that's what I have told example of speech therapy. So നമുക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മറന്നു പോകും. കാരണം ഇതിന് മുന്നേ ആ കുട്ടി സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നെന്നും അതിൻ്റെ സ്പീഡും ക്ലാരിറ്റിയും ഒക്കെ ഡോക്ടർ മറന്നിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുവാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു കാസറ്റ്, അതിനകത്ത് ആ കുട്ടിയുടെ തന്നെ സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയുടെ കാസറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മുന്നേ വന്ന സിറ്റിങ്സിൽ എന്തായിരുന്നു ആ കുട്ടിയുടെ ക്ലാരിറ്റി, നെക്സ്റ്റ് സിറ്റിങ്ങിൽ എന്തോ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ it can be reproduced at any time, alle? So whenever the doctor is getting time, he can rewind and hear, so that it can be reproduced. It is a magnetic tape used for recording sounds. So it is very clear. I hope there is no need for you to explain that what is a tape recorder. You all have at least seen and heard a tape recorder. It can be adapted for any teaching learning situation, for any size of audience, and also for self-learning. See, like for example, we can tell nowadays the OET training, occupational English training, otherwise IELTS, international language, English language testing system. In this IELTS, all these things they use to for self learning, they use, many of them they use the tape recorder. Like they having a listening module, so they listen the things. So whatever is recorded, they used to hear through the tape recorders. Tape recorders can be used to provide narration for slide sequences. So when we are nowadays, when the teachers even see now itself, so like we are giving the audio and we are tape recording it, but nowadays we are using it in more sophisticated things like mobile, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മൊബൈലിലും കമ്പ്യൂട്ടറിലും എല്ലാം നമുക്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഇപ്പം ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പക്ഷേ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ആയിരുന്നു, അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ പേരൻസിനോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അറിയാം how valuable it is during their time in order to hear a film song, or in order to hear some of the during Onam season, or like devotional songs, everything it comes in cassette form. So tape recorder really helps them to record and hear this cassette in order to record various things, in order to record their own sound, so which give
them much happiness, or which gives them more clarity about their sound and how they can improve. So this is about tape recorder. So even it can be used to narrate a slide sequence. ഒരു സ്ലൈഡ് സീക്വൻസിന് സൗണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഗീവ് കമൻട്രി ഫോർ സൈലൻറ്റ് ഫിലിംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ, ശബ്ദരേഖ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ. അതായത് നമ്മുടെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഊമചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അല്ലേ. സോ ഓൺലി ആക്ഷൻസ് വിൽ ബി ദർ ഈസ് നോ സൗണ്ട്. സോ ദെൻ ഗീവ് ദ കമൻട്രി അല്ലേ. ഡബ്ബിങ് കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരു വേറെ വേർഷനാണ് കമൻട്രി കൊടുക്കുക. സോ ദേ ഗീവ് ദ ഓഡിയോ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് എലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് to demonstrate the hard sounds and give instructions for how to use the equipment. So in case of like fetal hard sound കേൾക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ദ സൗണ്ട് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ത്രൂ ദ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ആൻഡ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൾസോ വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ ദ equipment. Then professionally prepared audio tape are available which have recorded dialogues among subject expert in different topic അല്ലേ. നമുക്കിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ if you don't have a teacher in anatomy and we got a very good teacher or a very good expert professional person or a professor in anatomy from USA. So how he can take a class for you? So he can record all the things and you will be able to hear through his dialogues, recorded dialogues about the particular subject by sitting in a different place about that particular topic. So it can be even used as professionally also. These audio tapes are good media for presenting discussion among experts on controversial topics അല്ലേ. കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ, അതായത് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട്, ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് നല്ലതിനുമാണ് ചീത്തയ്ക്കുമാണ്, ഇങ്ങനെ രണ്ട് കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിബേറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ. അതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. So during the discussion there may be so much of points coming up, so the evaluator will be having a difficulty in remembering what all points they have told and what all points they have told. So if everything is recorded in the audio tapes, it will be very easy to hear the discussion and later even we can judge it, so that especially the controversial issue topics when discussed, we can use the audio tapes. There are some characteristics of audio through tape recorder. നമ്മൾ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ട കുറേ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? വൺ ഈസ് ഇമ്മീഡിയസി. സോ ലൈക്ക് വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ദ ഓഡിയോ ഈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി റെക്കോർഡഡ് ടു ദ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ അല്ലേ. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉള്ള ഒരു ആക്ഷനാണ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലുള്ളത്. ദെൻ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ് വിൽ ബി ദെയർ. സോ ഇഫ് ഐ ആം ചേഞ്ചിങ് മൈ ടോൺ, ഇപ്പം ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ത്രൂ മൈ വോയിസ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ലിജ മാം ഈസ് നോട്ട് ഹാവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് എനർജി ടുഡേ. ഷീ ഈസ് ഹാവിങ് സം സാഡ്നെസ് ഇൻ ഹെർ മൈൻഡ്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വിൽ ആസ്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻ മാം, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യു. ദ സെയിം വേ ഇൻ എ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ദ ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്റ്റ്, ഓർ ഇഫ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഐ എം സ്മൈലിംഗ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദ ക്ലാസ്, ദ സെയിം ടോൺ യു ക്യാൻ ഫീൽ ഇറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്താലും വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട് ക്ലാസ് എടുത്താലും എല്ലാം ആ ഇമ്പാക്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദ ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി. ദെൻ ഒതൻറ്റിസിറ്റി, ലൈക്ക് ഒതൻറ്റിസിറ്റി മീൻസ് വി ക്യാൻ ടെൽ ദാറ്റ് ദിസ് സൗണ്ട് ഈസ് ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ, ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ശബ്ദമാണ്. നമ്മളെല്ലാം യൂഷ്വലി ഫോർ ഒതൻറ്റിസിറ്റി വൺ ഈസ് സൗണ്ട് അല്ലേ. അതർ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ, നമ്മൾ പറയാറില്ല തമ്പ് ഇംപ്രഷൻ ഒരാളുടെ പോലെ വേറെ ആർക്കും ഇല്ല. സോ സെയിം വേ യൂഷ്വലി വെൻ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദ സൗണ്ട് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിക്കഗ്നൈസ് യെസ് ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ. സോ നമുക്ക് ഫോട്ടോ കാണിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നെന്നിരിക്കില്ല, പക്ഷേ അവരുടെ ഫോണിൽ കൂടെ അവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻ ബൈ ഒതൻറ്റിസിറ്റി ത്രൂ ദ ഓഡിയോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡ്. ലൈക്ക് ഒതൻറ്റിസിറ്റി വിൽ ബി ഗിവൺ. വി ക്യാൻ ഏബിൾ ടു ഗീവ് അവർ ഓൺ സ്റ്റാൻഡ്. ഇല്ല, ഇത് ഇന്ന ആളാണ്, ഇത് ഇന്ന ആളുടെ ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഒതൻറ്റിസിറ്റി ക്യാൻ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ഇൻ ഓഡിയോ ഓഫ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ്. ക്യാൻ ഓവർകം ടൈം ആൻഡ് പ്ലേസ്. At any time, at any place, you can hear tape recorder, whatever is recorded in that. One-way communication. Like if it is audio recorder or through tape recorder, if you are listening, it is one way. Nobody is there to distract. Other plus point characteristics ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. Only one way. The audience will not be able to speak in tape recorder. Then audition. Like for example, like Star Singer season 5. അതിൽ കുറേ കുട്ടികൾ മത്സരിക്കാനായിട്ട് വരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാം ഓഡീഷൻ നടക്കുകയാണ്. So what they do,
do? They record all their songs and finally they rewind and they hear the audition, and finally they will tell if you are selected, we will send you the selection card. അല്ലേ, നിങ്ങൾ സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലേറ്റർ അറിയിക്കുന്നതാണ്. സോ ഇൻ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ദേ യൂസ് ദ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഫോർ ദ ഓഡീഷൻ പർപ്പസ് in order to select the needs and interest. In order to the need and the interest is one of the characteristics of the tape recorder. So in which topic or what is the need of that? So these all are some of the characteristics of audio through tape recorder. Then when we look into the advantages of tape recorder, we can see that like it can be a discussion class, I hope, but what to do, we are doing this through this online media. So as I have told, this is my last class. Hereafter in between I will be conducting you some of the Google Meet. So through Google Meet we will be able to see directly face to face, and we can discuss all these topics whatever we have studied. Even I would also like to have an interaction with all of you, because I have not even seen you, many of you. So it will be better if we can spend some time through Google Meet also. So by this time you all will be able to tell me that what are the advantages of tape recorder, or tape recorder and advantages എന്തൊക്കെയാണ്. It can be used to record educational broadcast and for replay at suitable and convenient time. So we will be able to record the educational broadcast. ഇപ്പോൾ ടി വിയിൽ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് നടക്കുവാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ടൈമില്ല അത് അപ്പം ഇരുന്ന് കാണാനായിട്ട്, യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ, കറക്റ്റ് നോ, ആൻഡ് ലേറ്റർ യു ക്യാൻ റിപ്ലേ ഇറ്റ്. സോ ലേറ്റർ വെൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് ടൈം ഓർ എ സ്യൂട്ടബിൾ ടൈം, യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ആൻഡ് റിപ്ലൈ ടു ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ മ്യൂസിക് ആൻഡ് അതർ സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് ഫോർ ഡ്രാമ. സോ ഒരു നാടകത്തിനൊക്കെ ഒരു സൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് ഇഫക്റ്റ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ദെൻ in the cultural programs at colleges, so especially when they perform some cultural programs in the colleges, so for during that time also you can use the tape recorders. It can be used to record the speech of important visit of the institution, and this can be effectively used later. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു വിസിറ്റിന് പോവാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു വർക്ക പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ഓർ മിൽമ പ്ലാന്റ് വിസിറ്റ് ഓർ വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ system you are going to visit, otherwise water purification plant you are going to visit. So we all know that they used to explain everything very fastly, അല്ലേ, നമുക്ക് അവർ പറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒപ്പം നമുക്കത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് എ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഓർ ഇഫ് യു റെക്കോർഡ് ദ തിങ്സ്, ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്. നൗഡേയ്സ് എ ന്യൂ വേർഷൻ ഈസ് ദർ, യു ഹാവ് മൊബൈൽ റെക്കോർഡേഴ്സ്, അല്ലേ, നമ്മൾ മൊബൈലിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ. ദ സെയിം വേ പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡേഴ്സ്. റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് പിന്നീട് ഇരുന്ന് ആ വിസിറ്റിനെ പറ്റി കൂടുതൽ പഠിക്കാനോ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലാർജ് used in language laboratories for giving speech training. That's what I have told. In speech therapy, tape recorders are mostly used. Even we can correct the pronunciation defect also, like especially in language training system, in order to clear up the pronunciation. അങ്ങനെ നല്ല പ്രൊനൗൺസിയേഷനൊക്കെ ഉള്ളവരെയാണ് കൂടുതലും ന്യൂസ് റീഡേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ചാനലുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, നല്ല സ്ഫുടമായിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം അങ്ങനത്തെ ലാംഗ്വേജ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നവരെ. ദ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ അപ്രീഷിയേഷൻ ഫോർ ടീച്ചിങ് മ്യൂസിക്, ലൈക്ക് പ്രോപ്പർ മ്യൂസിക് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ. ദെൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ഡൂയിങ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ ഓർ എനി ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി റെക്കോർഡഡ് ഓൺ കാസറ്റ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ലിസൺ ടു ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഹെഡ്ഫോൺസ് ആൻഡ് ഡൂ ദ നെസസറി ഓപ്പറേഷൻ വിതൗട്ട് എനി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ടു അതേഴ്സ്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ആക്ടിവിറ്റിയോ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് അത് ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ച് അത് കേൾക്കാനും വേറെ ആരെയും ശല്യപ്പെടുത്താതെ നിങ്ങൾക്കത് ഫോളോ ചെയ്ത് പഠിക്കാനുമുള്ള സൗകര്യം ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൽ ഉണ്ട്. A tape recorder can be used very effectively during the micro teaching sections. So I used to tell you, micro teaching പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, അത് 5-10 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്കാണ് മൈക്രോ ടീച്ചിങ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ദ സ്കിൽ ഓഫ് എ ടീച്ചർ. സോ ഇഫ് യു റെക്കോർഡ് യുവർ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഇഫ് യു ലിസൺ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം, സോ നൗഡേയ്സ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് സോ മച്ച് ഓഫ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ്. നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട്, BSc 4th ഇയറിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്, BSc 2nd ഇയറിന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ റെക്കോർഡിങ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പല ഡിഫക്റ്റുകളും, ചിലപ്പം അയ്യോ സ്ലൈഡ് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കാമായിരുന്നു, കണ്ടൻറ്റ് അല്പം കൂടി ചെറുതാക്കായിരുന്നു, എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യായിരുന്നു. സോ ഐ ക്യാൻ ജഡ്ജ് മൈസെൽഫ് മൈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് വീക്കർ.
whether I should explain the things slowly, whether how much bad I am in the English language. All these things we are able to assess by ourselves. So micro teaching session should be tape recorder. In order, through a tape recorder, if you record the micro teaching session, then a teacher can really improve it a lot. Provide feedback for discussions to improve the lesson. So we, through this we can even give the feedback also, like after recording and rehearing it, നമ്മൾ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഐഡിയാസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള കുറേ ക്ലിപ്സൊക്കെ കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ടിപ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്കിൽ പറയാനും പറ്റും. സോ ലെറ്റ് us see what are the disadvantages of a tape recorder. ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിൻ്റെ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ്? ദർ ഇസ് നോ പേഴ്സണൽ കോൺടാക്ട് വിത്ത് ദ സ്പീക്കർ. അല്ലേ, നമ്മളൊരാളുടെ ശബ്ദം ടേപ്പ് റെക്കോർഡറിലൂടെ കേൾക്കുന്നു, നമുക്ക് അയാളെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു കോൺടാക്റ്റും ഇല്ല. അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്കിൽസ്. അല്ലേ, നമുക്കിപ്പം ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിൽ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കഴിവ് എന്തോരുമാണ്, ആ കുട്ടിക്ക് ഇത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പവർ ഉണ്ടോ, അവർക്ക് ഇത്രയും ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടോ, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഒന്നും നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ലിസണിങ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം ജനറലി ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒത്തിരി നേരം ഈ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ ഹെഡ്ഫോൺ വെച്ചൊക്കെ കേട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തലവേദന എടുക്കും. അല്ലേ, സോ നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് തന്നെ ആകുമ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഈവൻ വി teachers and you students also all are praying the normal classes should come back. Why? Because we all are getting distracted to be always recorded and hearing all these things. It encourage passive learning. അല്ലേ, വാട്ട് ഈസ് പാസീവ് ലേണിംഗ്? ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങ് കേൾക്കുന്നു, പഠിക്കുന്നു. യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആക്റ്റീവ്ലി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ്. അല്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു, ലിജ മാഡത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സാണ്, കേട്ടേ പറ്റുള്ളൂ, കേട്ടേക്കാം. സോ ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ക്ലിയർ, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു, നിങ്ങൾക്കത് എന്നോട് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പറ്റുന്നില്ല, യു ആർ ജസ്റ്റ് എ പാസീവ് learner here. You are not an active. In classroom means you will be actively asking me, ലിജ മാം പ്ലീസ് സ്റ്റോപ്പ് മാം, അതെന്താ മാം പറഞ്ഞത് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആസ് ആൻ ആക്റ്റീവ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്. ബട്ട് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി വൺ വേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പാസീവ് ലേണിംഗ്. വാട്ട് എവർ ഐ എം ടെല്ലിംഗ്, യു ഹാവ് ടു ഹിയർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലേൺ. ഇഫ് ഐ മേക്ക് എ മിസ്റ്റേക്ക് ഈവൻ, യു വിൽ ബി സംടൈംസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി കറക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് കോസ്റ്റ്ലി, കനോട്ട് അഫോർഡ് ബൈ ഓൾ. സോ ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ അതൊരു നമ്മൾ എന്തായാലും നേരിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ അല്ലല്ലോ, റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം, കാസറ്റ് വേണം, അത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം, അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലിറ്റിൽ കോസ്റ്റ്ലി ആൻഡ് കനോട്ട് ബി അഫോർഡബിൾ ബൈ ഓൾ ദ പീപ്പിൾ. ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗിവ് എ ലബോറട്ടറി എക്സ്പീരിയൻസ് ത്രൂ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് മേ ബി ഗിവൺ. നമുക്കൊരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും ടേപ്പ് റെക്കോർഡർ വഴി കിട്ടില്ല. ഓൺലി തിയറിറ്റിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ക്യാൻ ബി ഗിവൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ആൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്. Now the last part of the AV8, that is computer, which is very very important. There is no need for today's generation to teach about a computer by an old generation like me. അല്ലേ, ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഓൾഡ് ജനറേഷനിലുള്ള ഒരു ടീച്ചേഴ്സ് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ട കാര്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ. ബിക്കോസ് എവ്രിബഡി നോസ് അബൌട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ നൗ എ ഡേയ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് ദ ക്ലാസ് ദോസ് ഹു ആർ അറ്റൻഡിങ്, ഈവൻ യുവർ ചിൽഡ്രൻ ആർ മോർ ഗുഡ് ഇൻ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് computers more than you, because from the nursery class onwards, from the UKG, every class onwards, they all have a subject like computer, because that much of importance is there for the computer in the education system. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ എ നേഴ്സ്, ഇഫ് യു ആർ എൻ എഞ്ചിനീയർ, ഇഫ് യു ആർ എ ഡോക്ടർ, ഇഫ് യു ആർ എ പ്ലംബർ, ഇഫ് യു ആർ വാട്ട് എവർ പ്രൊഫഷൻ യു സ്റ്റഡി, വേർ എവർ യു ഗോ, computerization or digitalization is there everywhere, even in rural setup or in urban setup. So you have to improve your skills in computers. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ അറിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് പ്രൊഫഷനിലുള്ളവരാണെങ്കിലും യെഹഡ് ഇനി വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ അസ്, ബിക്കോസ് ദ ടെക്നോളജി ഹാസ് ബീൻ ഇംപ്രൂവൈസ്ഡ്. സോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അതിൽ വളരെയധികം ഒരു പങ്കുണ്ട് ടെക്നോളജി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യത്തിൽ. സോ ആസ് ആൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എയ്ഡ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ബി റിയലി ഡു വണ്ടേഴ്സ് ഇൻ ദിസ് ഫീൽഡ്. വാട്ട് ആർ ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ? സ്പീഡ്, അല്ലേ, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഇപ്പം ഇഫ് ദ ടീച്ചർ ഈസ് ടേക്കിംഗ്, ടീച്ചറിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചേഴ്സ് കാണിക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എഫേർട്ട് എടുക്കണം. ബട്ട് ഇഫ് ദ തിങ്സ് ആർ ഇൻ എ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എ വെരി സ്പീഡ് മാനർ, അല്ലേ. ദ ഹോൾ സിലബസ് ഓഫ് നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ബൈ എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻ 1 day.
ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മടുക്കില്ല, അവർ ടയേർഡ് ആവില്ല. സോ ഫാസ്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് സ്പീഡായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ലിജ മാം ആണെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്റ്റോറേജ് ഒരു പ്രശ്നമാണോ? നമ്മുടെ മനുഷ്യന് തല പോലെയല്ല. വി ക്യാൻ സ്റ്റോർ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ. സോ ഈവൻ ദ ഹോൾ സിലബസ് ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഇൻ വൺ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ. ദെൻ ആക്യുറസി, വളരെ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ നോളജ് എല്ലാം. സോ ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഓർ മാൻകൈൻഡ് വി ക്യാൻ മേക്ക് സം മിസ്റ്റേക്സ് in between. It is common. Maybe we are tired that day, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 2-3 ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. So sometimes we'll not be having that much of clarity or accuracy, but in computer the things are very accurate and able to operate automatically അല്ലേ. നമുക്ക് automatically if we just play it, the computer start telling the things. So automatically it is all the instructions are also given in the computer. നമുക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലാത്തൊരു കുട്ടിക്ക് വരെ റീഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് അറിയാമെങ്കിൽ they can operate a computer because the instructions are given and they can operate it automatically. Not get tired or bored. That's what I have told. It is a diligency. That means it never get tired or bored അല്ല. ഒരു ബോറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ടയേർഡ്നെസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിന്. സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച്, ഇറ്റ് യൂസസ് ഓൾവേസ് സയൻറ്റിഫിക് അപ്രോച്ച് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് all the things are step by step process. It is a continuous and step-by-step process it follows. So it always has a characteristics of scientific approach. Can perform many programs at a time. Versatility എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറേ പ്രോഗ്രാംസ് ഒരേ സമയം തന്നെ, ഇപ്പം ഒരു ഓഡിയോ വീഡിയോ അതെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക, അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൊടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ വോളിയം കുറച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചു പോവുക, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെ സാധിക്കും. പാർട്സ് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇൻ ഡെപ്ത് അബൌട്ട് ദ പാർട്സ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. ഈവൻ ഐ ഹോപ്പ് യു ഓൾ ആർ ഹാവിങ് കിഡ്സ്, even your children learning it in the first standard or in the second standard about the parts of a computer. Even we have studied it in the 10th or plus 2 range. So what are the parts of a computer? It has an input device, 3 input devices ഉണ്ട്, output device ഉണ്ട്, ഒരു memory storage unit ഉണ്ട്, ഒരു processing unit, അത് CPU ഉണ്ട്, and it has a control unit. These are the various parts of a computer. So what are the examples? I have just listed down few examples for input devices and output devices. So the input devices, like it has keyboard, mouse, light pen, graphical table, joystick, the character readers, the OCRs, voice input. These are all various input devices. At least try to 2-3 you can remember for your exam. If at all it is coming for 5 marks, as what is a computer and how it helps in teaching learning process, or how computers can be used as a educational media. Output devices. So output devices like printers, visual display unit, computer output microfilms, and audio response unit, plotters in order to make a big maps or the building construction ഒക്കെ ഒരു ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്ലോട്ടേഴ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So these all are the various input and output devices. ഹൗ കമ്പ്യൂട്ടർ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ ടീച്ചർ അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ എങ്ങനെ ഒരു ടീച്ചറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് നെവർ ഗെറ്റ്സ് ബോർഡ് ഓർ ഇറിറ്റേറ്റഡ് അല്ലേ. അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ. ടീച്ചർമാരാകുമ്പം കുട്ടികൾ പിന്നെയും ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഒച്ച വെച്ചാലൊക്കെ ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആവും അല്ലേ. പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ടീച്ചർ എന്നെ വെറുതെ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത്. മേ ബി ദെയർ മൂഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഡേ മേ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ഇറ്റ് നെവർ ഗെറ്റ് ബോർഡ് ഓർ ഇറിറ്റേറ്റഡ്. സോ വാട്ട് എവർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അവർ അതേ ടോണിൽ ആ പേസിൽ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഗിവിങ് യു. ഇറ്റ് നെവർ മേക്സ് മിസ്റ്റേക്സ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. അതിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റാണ് എങ്കിൽ ഒരിക്കലും കമ്പ്യൂട്ടർ മിസ്റ്റേക്സ് വരത്തില്ല. പക്ഷേ അതിൽ ഫീഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് എന്തെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇറേഴ്സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് നെവർ മേക്ക് എനി മിസ്റ്റേക്ക് ബൈ ഇറ്റ്സ് ഓൺ. പക്ഷേ ഒരു ടീച്ചറാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേഗം ക്ലാസ് എടുത്ത് പോകുമ്പം ഒന്ന് വഴുതി പോയാൽ മതി അല്ലേ. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മളറിയാതെ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞെന്നിരിക്കും അല്ലേ. സോ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഹാപ്പൻ ദ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ത്രൂ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. ഇറ്റ് പെർമിറ്റ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ അല്ലേ. ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ ഓരോരുത്തർക്കും കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റും. സോ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായാലും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റൻഷൻ പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലേണിങ്ങിനെ നമുക്ക് പെർമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ യു ജസ്റ്റ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ഓഡിയൻസ് ഇൻ യുവർ ക്ലാസ് 8 members are there. So I know that the 8 members are not having equal capacity of learning. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും IQ വേരി ചെയ്തിരിക്കും. So in a class, there is a limitation for the teacher in 1 hour to explain the topic again and again. But if it is a computer, the person, if it is recorded everything, or if the things is going through computers, they can even pause the thing. അല്ലേ, അവരൊരു 15 മിനിറ്റ് പഠിച്ചു, അപ്പോഴേക്കും ആ കുട്ടി മടുക്കുവാണ്. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ കപ്പാസിറ്റി ചിലപ്പോൾ അത്രേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ കുട്ടിക്ക് അത് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലേറ്ററിൽ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കാണാൻ പറ്റും. സോ
it permits a learner to decide her own speed of learning. അല്ലെ, പോസ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആയാലും കാണാനുള്ള ഒരു പെർമിഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. So I hope you all have understood about today's topic. So today what all things we have learned about tape recording, public addressing system, and computers. Even computers, how it assists the learning, computer assisted learning, we have more in detail studied in the last unit, along with the methods of teaching. So that one of the method of teaching was computer assisted learning. So even that points also you can incorporate here, how to use computer as an educational media. So these all were the audio visual aids or the AV aids which we have studied under this particular unit. This is the last class of mine. All the topics which is assigned to me has been finished by this. So hereafter what we are going to do is, I will give you particular days and you can improve your learning through exams. We will be having the discussion on one day, and in the next 2-3 days I will be conducting a small test regarding what we have discussed. So don't be afraid. നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഇതുവരെ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഒറ്റയടിക്ക് എക്സാമിൽ ചോദിക്കില്ല. നമുക്കിനി ഓരോ യൂണിറ്റ് കഴിഞ്ഞ ഓരോ ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സോ വി വിൽ ഹാവ് ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഹിയർ ആഫ്റ്റർ. സോ വാട്ട് എവർ തിങ്സ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ യു, ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് വെയർ എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കണം. ദിസ് ടോപ്പിക് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ഫ്രം സുധ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, ബിക്കോസ് ഈവൻ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓൾസോ, ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിലുള്ള 2-3 ക്ലാസ്സിലെ കണ്ടൻറ്റുകൾ സുധ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഇൻ ശങ്കർ നാരായണൻ ആസ് വെൽ എസ് നീരജ. മെനി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക്സ് ആർ നോട്ട് ദർ in one single book of yours. So I have taken these particular topics from Sudha textbook. Maximum things I have incorporated. Even you can read more things in online and through the textbook also. So let us join in the coming Google Meet for a discussion class. I will send you the link, and information also I will be passing through the class representative. Thank you all.